Good morning, friends. Welcome all of you for today's class on doubly reinforced beams. We have already done some problems on doubly reinforced beams. Now you know what is the difference between a singly reinforced beam and a doubly reinforced beam. Now here I have given a question. A doubly reinforced beam of breadth 230 mm and effective depth 500 mm is reinforced with AST tension steel 6 bars of 20 mm dia and compression steel ASC 4 bars of 16 mm dia. The effective cover for the compressive reinforcement is given as 40 mm. And the grade of concrete is 25, Fe 25, that means FCK is equal to 25 Newton per mm squared, and Fe 500 grade steel, that means Fy is equal to 500 Newton per mm squared. Now the question is to find out the moment of resistance and also to calculate the load, the safe load on the beam. That's the question. I think it's clear. In a double reinforced beam, the data given are the breadth and effective depth, the cover D dash, AST and ASC, area of tension steel and area of compression steel, and also the material properties. FCK is given as 25 Newton per mm squared, and grade of steel Fy equals 500 Newton per mm squared. Okay, now you know the steps. First, what to do? Number one, to find out the stress in compression steel FSC. So to find out FSC, you know, first to find out the ratio of D dash by D. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ആ ratio corresponding to the ratio D dash by D ആണ് നമ്മൾ എന്ത് from the code, from the design aids, we will get the value of FSC കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ D dash by D dash is equal to 40 divided by D. Effective depth D, actually this effective depth is 460 only, overall depth is given as 500. Okay, if the overall depth is 500 and effective depth is given as 460, here D dash by D is equal to 40 divided by 460, right? The ratio 40 divided by 460 is equal to say 0.086. You get a value by taking the ratio between D dash and D. Now accordingly, you have already studied corresponding to this value D dash by D and our grade of steel Fe 500, the value of FSC you will get from the design aids, page number 13 table. I already told you, right? So from that you check, you refer that table, and from that you will get the value of FSC. Nearest to our value 0.086. 0.086 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലുണ്ടാവില്ല, 0.5 0.1 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 0.1 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് FSCയുടെ വാല്യൂ 400 Newton per mm squared stress in compression steel. Right? So that's the first step, to find out the stress in compression steel FSC is equal to 412 Newton per mm squared. Okay, now what is the second step? Number two, to find out the depth of neutral axis. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, depth of neutral axis എന്താണ്? XU ആണ്. XU അത് എന്താണ് കാണുന്ന ഫോർമുല? XU എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ XU എന്ന് പറയുന്നത്. What is the formula? 0.87 F5 FYAST, 0.87 FYAST minus
FSC into ASC divided by 0.36 FCK into B. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ C is equal to ക്യാപിറ്റൽ T എടുത്ത് ടോട്ടൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് is equal to ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ കോഡ് ഓൾസോ. XU is equal to 0.87 FY into AST minus FSC into ASC. The area of compression steel, area of tension steel. The stress in compression steel, yield stress of the tension steel divided by 0.36 FCK into B, where FCK is the characteristic compressive strength. In this case, it is 25 Newton per mm square. Values എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ XU കിട്ടും. So it is 235 mm. You check. 235 mm will be the value of the actual depth of neutral axis. ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്പർ 3, XU max ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ. XU max is equal to, അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? XU max is equal to, that also depends upon the grade of steel. FE 415 ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തത്? 0.48 D ആയിരുന്നു ഫ്രം ദ കോഡ്, അല്ലേ? 0.48 D. ഇവിടെ FE 500 ആണ്. So what is the corresponding value? It is 0.46 D. Check the table. 0.46 D, that means 0.46 into the effective depth 460 mm equal to 212 mm. 212 mm, right? So the actual depth of neutral axis is 235 mm and the critical depth of neutral axis is equal to 212 mm. അപ്പോൾ ഏതാ കൂടുതൽ? ഇവിടെ കൂടുതൽ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ? To check whether the section is under reinforced or over reinforced, what to do? Compare the two values. Here this XU is greater than XU max, the limiting value of the depth of neutral axis. Therefore, what is the conclusion? Therefore, the section is over reinforced, right? It is over reinforced. So whenever the section is given as over reinforced section, we have to redesign, അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഒന്നുകിൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇവിടെ ബാലൻസ് സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്? നമ്മുടെ സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്, പക്ഷേ അവിടെ XUവിന് പകരം നമ്മൾ XU max എടുക്കും. അതാണ് XU, that means MU is equal to, number 4, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് MU is equal to നേരത്തെ എഴുതിയ എന്തായിരുന്നു? 0.36 FCK into B into XU into D minus 0.42 XU plus FSC into ASC into D minus D dash. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന് പകരം ഇവിടെ XUവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് XU max എടുക്കണം, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും വാല്യൂ. ഏതാണ്? ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് 0.133 FCK BD സ്ക്വയർഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഏതിന് പകരം? 0.36 FCK B ഇൻറ്റു XU max ഇൻറ്റു D മൈനസ് 0.42 XU മാക്സിന് മൊത്തമായിട്ട് 0.133 FCK BD സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെ കിട്ടുക. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. പ്ലസ് FSC ഇൻറ്റു AC ഇൻറ്റു D മൈനസ് D ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.36 FCK 0.36 FCK into B into XU max, അതാണ് ഇവിടെ, into XU max into D minus 0.42 XU max plus മറ്റത് സെയിം തന്നെ FSC into ASC into D minus D dash. ഓർ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് ഏതെടുക്കാം? 0.133 FCK BD സ്ക്വയർ. അതും കോഡിലുണ്ട്.
വ്യക്തമായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് പകരമാണ് ഇപ്പോൾ 0.133 FCK BD² നമ്മൾ എടുത്തത്. 0.133 FCK BD² പ്ലസ് FSC ഇൻറ്റു ASC ഇൻറ്റു D മൈനസ് D ഡാഷ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. FCK ഈ കേസിൽ 25 ആണ്, B is given 230, D is given 460, FSC we already got it, the value of FSC is equal to 412 into ASC is given, അല്ലേ? ASCയുടെ വാല്യൂ സേ 804. എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? 4 bars of 16 mm ഉണ്ടായ 4 into pi/4 into 16². മറ്റത് 6 into മറ്റത് എത്ര ബാറാണ്? 6 ബാർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 20 ആണ്. അപ്പോൾ 6 into pi/4 into 20². അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, AST ആൻഡ് ASC. അപ്പോൾ ഇവിടെ ASC ആണ് വരുന്നത്, FSC ഇൻറ്റു ASC ഇൻറ്റു D മൈനസ് D ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ദി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സേ 302 kN/m. അത് ന്യൂട്ടൺ MM കിട്ടും. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു 10⁻⁶ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ kN/m കിട്ടും. ഓക്കെ, 302 kN/m. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഓവർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ W കാണാനാണ് ഇനി എടുത്തത്. വാട്ട് ഈസ് ദ സേഫ് ലോഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി? ആ ബീമിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ലോഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണ്? സേഫ് ലോഡ് W ഈക്വൽസ് WU ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5. എന്തായി 1.5? പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് വരില്ല. സേഫ് ലോഡ് എത്രയാണോ അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1.5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 1.5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. WU ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സേഫ് ലോഡ്. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മാക്സിമം ലോഡ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 302 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? ഇതിൽ നിന്ന് ഈ WU കാണാം. WU is equal to W into 1.5 ആണ്. W into 1.5, what is W? W is 302, right? അതിനെ 1.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ is equal to WU is equal to W into 1.5 into 1.5. So from that you will get the value. അതുമാത്രമല്ല നമുക്കിത് എന്താണ്? ഈ ബീം ഇത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ബെൻഡിങ് എന്താണത്? പാരാബോളിക് കർവാണ്. മാക്സിമം BM വിൽ ബി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് WL²/8 അല്ലേ? ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് TSL. പിന്നെ ബീം ക്യാരീസ് എ UD ലോഡ് ഓവർ എ സ്പാൻ L. Then the maximum BM will be at the center. It will be equal to WL²/8. Point load ആണെങ്കിൽ, if it is a central point load, it is a triangle WL/4. Maximum BM WL/4 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബീമിൽ എന്ത് ലോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുക? യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ്. യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് BM WL²/8 ആണ്. So if you know the length of the beam, the span of the beam, ഈ സ്പാൻ ഓഫ് ദ ബീം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? WL²/8 ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് കിട്ടും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അറിയാം. എന്താ കാണേണ്ടത്? W ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ? W ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് W കാണണം. ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് M ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം W കാണണം. ആ Wനെ പിന്നെ 1.5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് സേഫ് ലോഡ് കിട്ടുന്നത്. ആ വാല്യൂ 44.75 kN/m കിട്ടും. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് 67.15 കിട്ടും. Nm കിട്ടും. Nm അതിനെ
സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 1.5 ആണ് ആസ് പെർ ദ കോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സേഫ് ലോഡ് 44.75 ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് കണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയുണ്ട്. ലോഡും കൂടി കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ലോഡാണ്, പോയിന്റ് ലോഡാണോ യു ഡി ലോഡാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് മാക്സിമം BM എടുക്കണം. ഇത് WL²/8 അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അത് WL²/8 ആയിരിക്കും. കാരണം ബീമിൽ എപ്പോഴും UD ലോഡാണ്, പോയിന്റ് ലോഡിൻ്റെ കേസ് വരില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്താൽ മതി. WL²/8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് W കാണുക. ആ Wനെ പിന്നെ 1.5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക, safe load it can carry. So the safe load the beam can carry is equal to 44.75 Newton per millimeter. So that's the solution of this doubly reinforced beam. How to calculate the moment of resistance and to find out the safe load it can carry. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ.